नमस्कार दर्शक बंधु न्यू न्यूज ओडिशा को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मु ज्योतिर्मयी। आज आम आपण मान गहन को एभली जड़े अतिथि की नहीं आसबू जी जड़े अध्यापक ता सहित जड़े अत्यंत भद्र शांत सरल मनीष समस्त प्रिय मनीष आउ साहित्य को नहीं जीवन गढ़ी। आज 26तम अध्याय अतिथि होउचंती डॉक्टर राधारंजन पट्टनायक। आसंतु आमे अतिथि सहित कथा हबा। सर नमस्कार। नमस्कार सर न्यू न्यूज ओडिशा को आपन को स्वागत करूची। से कोन करंती? मो वास्तव रे मुझे अध्यापक थिली, एबे अध्यापक पद रो अवसर नै घरे अछि। अवसर परे आपन केमिति समय कटौचन? अवसर परे मो भाई पारु निजो को अवसर नै छि बोली, कारण जने मनीष जतले सृजन शक्ति ता भीतर थाए से भाई पारे नि अवसर कोउटा चंचल कोउटा। तेणु साहित्य भीतर बंची छी, साहित्य सचना करूछि आ लोक मानक सहित मोर संपर्क अछि। एई होय तो जीवन जे प्राय तो साहित्यिक जो माने साहित्य सहित जड़ित अछंती से माने तांको जीवन रे अध्यापना करचंती। ए अध्यापनाटा कोन साहित्य रचना करिया पई किछि प्रेरणा जोगाय कि? केतेक अंशरे, किंतु यह संपूर्ण ठीक नुहे। मो विचार रे अनेक अध्यापना न करी मध्य बहुत उच्चकोटर साहित्यिक होइचंती एवं से जो शीर्ष रे पहुंचचंती से शीर्ष मध्य हम छुई पारिबा नाही। तेणु जे अध्यापक हेले भल सृजना करिवो तार किछि अर्थ नाही। सृजन शक्ति गोटे अंतर चेतनार उत्स, एटा गोटे ईश्वर दत्त, आपे आपे आसे। आपणक रचना रे अंतस्वर कौन अछि? मोर प्रबंध बेसिकली मु लेखुची समाज केंद्रिक, जहा समाज भितर गोटे नुआ प्रेरणा देव, नुआ वार्ता देव। सेतिकी नुहे, आमर हजाइथिबा अतीत गौरव एगुडी को केही सामना करू नाहंती। मु चेष्टा करूची ताकु पाठक मान सामना गाणी पई। आपण जानिछंती आजिकली जो पीएचडी पाउछंती, से पीएचडी टा गोटे साधारण कथा हो जाइए। 450 पृष्ठ प्रबंध लिखि दी पीएचडी पाउछ। एटा कोन प्रकृत रे पीएचडी गोटे गवेषणा कार्य दरकार। आमर हजाइथिबा जिनिस ताकु खोजी बाहर करिबा, या ही होची गोटे सृजन स्रष्टार कार्य। तेणु ताही मु करूची। मु गोटे हल्का प्रबंध लिखि बा गोटे कामल प्रबंध लिखि हटचमट के चाहे ना। जहाँ सत्य, जहाँ वास्तव, जहाँ गवेषणा धर्मी तारी ऊपर मोर लेखा। आपणक समय शिक्षा आउ आपण जेतेबेले शिक्षा प्रदान करूचंती से समय, ए दुईटी समय भितरे कोन प्रभेद अछि? लंबा प्रभेद अछि। एथि पई आम समय रे एभली जगतीकरण जो गोटे आसीछि आजिकाली, से जगतीकरण तो दर्शन वर्तमान सब बड़े घारी जाइछि नथिला। गोटे प्राकृतिक परिवेश भितरे जेतेबेले शिक्षा दान करिबा गोटे काठिकर पाठ थिला। मुठी चाउल रे गढ़ा जाउथला शिक्षा अनुष्ठान, गोटे डेडिकेटेड वर्कर्स थिले शिक्षा अनुष्ठान गढ़िया पाई। और से समय टीचर्स माने जो भली भाव रे शिक्षा दान करुथुले, आज बोधे मु देखुची ता दुस्वप्न हो जाइछि। आ वर्तमान चाकचक्य दुनिया रे आ चक आ टक रे मेथड नाही, पूरा डिजिटल बोर्ड आसी गलानी। तेणु ए डिजिटल बोर्ड भितरे जो शिक्षा चली से शिक्षा केते दिन ग्रहणीय? आमर पारंपरिक शिक्षा पद्धति भितरे आधुनिक टच रहू, किंतु जो आधुनिक ना रे जो शिक्षा को व्यवसायीकरण करा जाउछि तार मो विरोधी। तेणु शिक्षा शिक्षा भितर रहू, छात्र मानक चरित्र गठन, नैतिकता ए सब पई चिंता करबा आवश्यक। आपणक अभिज्ञता कहंतु, छात्र और शिक्षक भितर किभली संपर्क रहबा उचित? छात्र आउ गुरु ये गोटे पवित्र संपर्कर कथा। छात्र किए? छात्र धार इति इति स छात्र, जे प्रत्येक दोष दुर्बलता को घोड़े रखे से हूँ छात्र। गुरु किए? जे उत्तम शिक्षा दिए छात्र मानू एवं नीतिपथ जे चलिबा पाई, नीतिवान होबा पाई परामर्श दिए, से हूँ गुरु। मोर कहिबार कथा, अतीत रे जो हमर गुरु शिष्य संपर्क थिला, से संपर्क भयर नथिला, संपर्क थिला हृदयर, आत्मार, आवेगर। गुरु होछंती हम द्वितीय ईश्वर। तेणु आमे
ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଠିକ ବିପରୀତ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଓଲଟା ହେଲା କାଳ, ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଚୁଲି ବସିଛି, ଚୁଲି ଉପରେ ଜାଳ, ଏଇ ନୀତି ଆଜି ଚାଲିଛି। ସେଇଠି ସମ୍ପର୍କ କୁଆଡୁ ଆସିବ? ଆମ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡୁଥିଲୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲୁ, ଜୋତା ଖୋଲି ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲୁ। ଆଜିକାଲି ତ ହାଇ ହାଲର କଥା, ନା କି ପଚାରୁଛି ନା କି ଦେଖୁଛି। ଛାତ୍ରଟିଏ ଗଲାବେଳେ, ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଗଲାବେଳେ କେହି କାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ଆଜିର ଚିତ୍ର ଆଉ ଚରିତ୍ର। ସାର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ବହୁତ ସ୍ଖଳନ ଆଡକୁ ବି ଗତି କରି ଯାଉଛି। ଅନେକ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବାବଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏ ବାବଦରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ 3ଟି ଉତ୍ତର ରହିବ ମୋର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଜଗତୀକରଣ ଶିକ୍ଷା ହେଇଛି। ମୂଳରୁ କହିଛି, ଏ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ବେସ୍ଡ ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସୃଜନ ଶକ୍ତି, କ୍ରିଏଟିଭନେସ୍ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଖୋଲିଲାଣି। ହାଇ ଫାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛାତ୍ରମାନେ, ଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ଏଇ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକୁ ଗୋଟେ ଗୌଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାଣିଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟରେ ନାଚ କରିବା, ଗୀତ କରିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ପିଲା କଣ ଉଦ୍ଭୁତ କରିବେ, କଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ? ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରୁ ପଢୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକୁ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖିବେ 1980 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନଲେଜକୁ ମାପନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନଲେଜ ମାପନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିନେବେ କିଏ ଧାନ ଆଉ କିଏ ଅଗାଡି। ତା ଛଡା ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ନୀତିମୟ ଜୀବନ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି କ୍ରସ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି କେଜାଣି, ଗୋଟେ କି ମାନସିକତା ନେଇ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରୁଛି, ଏହା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଜାତି ଯିଏକି ସମଗ୍ର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱକୁ ନୂଆ ନୂଆ ମାନସିକ ଚେତନାର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛି। ସେ ସମାଜ ଯଦି ଏମିତି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ, ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ହଉଛି, ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଧା ସାର୍ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ମଣିଷ। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ରୋଶରେ ପଛରେ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହୁଅନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ ଭୟ ଲାଗେନି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ହେବା ପାଇଁ? କୁଆଡେ କିଏ କିଛି କହିବ କି ଡର ଲାଗେନି? ଭଲ କଥା ଟିକେ ପଚାରିଲେ, ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି ଶୁଣି। ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ କଣ? ସତ୍ୟ ଘଟଣା କଥା କହିବା, ବାସ୍ତବର କଥା କହିବା କଣ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନୁହେଁ? ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀର ସଂଜ୍ଞା ହେଇପାରେ ଏଇଟା, ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହିବା। ହୁଏତ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବନ୍ଧୁ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିପାରନ୍ତି ବା ମୋ ଉପରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ରାଧା ସାର୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ କହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ କାର୍ପଣ୍ୟତା ନଥାଏ, କପଟତା ନଥାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ହୃଦୟ ଖୋଲା ଭଲ ପାଏ, ଝୁଲା ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି କଥା କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ନୀରବରେ, ଟିକେ ବେକ୍ ଫ୍ଲାକ୍ସରେ କଥା କହେ। ନା, ସେଇଟା ମୋତେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ବୋଉ ମତେ ଶିଖେଇଛି, ଯାହା କହିବୁ ସତ କହିବୁ। ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟ କଥା କହି କହି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅପନିନ୍ଦା ମଣ୍ଡିବାକୁ ପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଅପନିନ୍ଦା କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି। ତେଣୁ
ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସତ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦରେ ଆପଣ ଜଣେ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦରେ କିଛି ଘଟଣାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଣ ସମସ୍ତ ରୁମକୁ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ଘଟଣା ଆଇନର ଦରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସେଠି ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ, କଣ ସେ ଘଟଣା ଥିଲା କିଛି କହିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାଲା ପକେଇଲା, ଏ ସମ୍ବାଦ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲି। ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସର୍ବବୃହତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତାଲା ପକେଇବା ଅର୍ଥ ଫକୀରମୋହନକୁ ତାଲା ପକେଇବା, ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା। ଫକୀରମୋହନକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସୃଜନ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଲମୀ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପରିଷଦ ଗଢି ଉଠିଛି। ସେ ପରିଷଦକୁ ତାଲା ପକେଇ ଦବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଆର ବିରୋଧ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି, ଆଇନରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠଗড়ା ଠିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଦୁରୁକ୍ତି କରିବା ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ତାରି ସମ୍ବିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାଠଗড়ାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। 423 ସଦସ୍ୟ ସର୍ବସମ୍ମତ ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ସୁଭାଷ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନର ଠିକ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ସାର୍ ଆପଣ ହିଁ ଜିତିବେ, ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେ ଜିତିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ତା ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ, ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆଇନ ଯୋଉ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠଗড়ା ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପରିଷଦ, ଆମେ ତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ। ତାହା କିଭଳି ୱିଡ୍ର ହବ, ତାହା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ଚାରିଟା ପୁସ୍ତକ, କାହାରି ନା କାହାରି କବିତା ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉ କବି କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କବିତା ପଦବାଚ୍ୟ ହଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ଆଲୋଚନା ଖୁବ କମ ହେଉଛି। କବିତାର ମାତ୍ରା ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି, ରାତି ପାହିଲା କ୍ଷଣି ଜଣେ ଜଣେ କବି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆର ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରକୃତରେ କବିତା କଣ ଏଇଆ? କବିତା ଗୋଟାଏ ହୃଦୟ ଆବେଗର ବାରୋମିଟର। କବିତା ଗୋଟାଏ ଆମର ହୃଦୟର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ। ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆବେଗକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଉତ୍ତାରିବା ବା ଶବ୍ଦ ଉତ୍ତରି ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ତଥ୍ୟଟିକୁ ସଭିଏ ବିସ୍ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେଇ ପ୍ରେମ, ସେଇ ପ୍ରଣୟ, ତାର ଭିତରେ କବିତା, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା, ତା ଭିତରେ ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନାର କବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲେ, ଅନେକ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ସକଳେ ଡାକନ୍ତି ତମେ ତମେ ବୋଲି, ସେ ତ ମୋର ମୂଳ ନାହିଁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୋଲି କୁହ, ଏତେ ମିଠା କାहे ପାଇଁ। ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ମନ କଥା ପଡିଗଲା ମନରେ, ଯେ ଏଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ହେଇ ପ୍ରାୟ କବି କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଏଭଳି ଭାବେ ନିବିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏହା ସତ? କେତେକାଂଶ ସତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚାଟିଂ ଚାଲିଛି, ଫେସବୁକ୍ କବିତା ଛଡ଼ା ଯାଉଛି, ଅନନୋନ ପାର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନା, ଏ କବିତା ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ହଉଛି, ସେ ପ୍ରେମଟା କ୍ଷଣିକ ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ଛଡ଼ା ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ,
ସାହିତ୍ୟ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ହାତରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ନୁହେଁ। ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ନିଜର ସାଧନା ତପସ୍ୟା। ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକଲା ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନଈ କୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ, ଗଛର ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସମାଜର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ତୁମେ ଠିକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛ। ପରିବାରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାର ଭିତରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଛି। 9 ମାସରେ ହେଇଥିଲି ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ବୋଉ କହେ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଦେଇଛି, ଆଉ ବୋଉ ହିଁ ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଛି। ମୋ ଘରେ ମୋର ମିସେସ୍ ଅଛି, ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଅଛି, ଫିଜିଓଥେରାପି ଡକ୍ଟର ଅଛି, ଏବଂ ମେଡିକାଲ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ମୋର ବୋହୂଟିଏ ଅଛି, 3 ବର୍ଷ ନାତିଟିଏ ଅଛି, ଆଉ ନାତି ଭିତରେ ନାତି ପାଖରେ ମୁଁ ସମୟ ବିତଉଛି। ଏଇ ହଉଛି ମୋର ପରିବାର। ତେଣୁ ସାର୍, ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ସ୍ମରଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କାରଣ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖି କରେ, ମୁଁ ସମାଜକୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଯାହା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହେବ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତି ଚେତନାର ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଭିତରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ତରୁଣ ପିଢିର ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କୁ 2 ପଦରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ତରୁଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆଜିକାଲି ଅନେକ ତରୁଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ଲେଖକ ମାନେ ଯୋଉ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆସିଛି, ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଯାହା ବି ଲେଖନ୍ତୁ ସମାଜ ଭିତରେ ଥାଇ ଲେଖନ୍ତୁ, ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ଲେଖନ୍ତୁ, ମାଟି ଉପରେ ରହି ଆକାଶର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବା ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ତାର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଧାରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା। ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ। ବୟସର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁବକର ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଅବସର ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ନ କରି ପରିବାର ଭିତରେ ରହି ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ତରୁଣ ପିଢିର ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସାର୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ସର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ এই ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତିକି ଆଶା କରିବୁ। ସାର୍ ଯୋଉ ଭଳି କଥା କହିଲେ, ସେ କଥାଟି ଭାରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଅବସର ନେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବସର ବୋଲି ଭାବେନି, କାରଣ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ବୋଧହୁଏ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷକୁ ବୟସ୍କରୁ ଯୁବକ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ଙ୍କର ସେଇ ମନୋଭାବକୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସାର୍ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସର୍ଜନା କରି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ।